Good morning once again. So yesterday we had seen about the weak memory, about the people who have weak memories, and the people who have weak memories, or we can say idle memories, whatever they read, whatever material they read, whatever books they read, they just forget about them. Whether they may read about the great authors or whatever that may be, but then there is a danger of forget everything. Okay, so let us see today. Let us start the next paragraph. And if we can forget books, it is as easy to forget the months and what they showed us when once they are gone. And it is very easy to forget the books. If we can forget the books, then it is very easy to forget about months and days and what they showed us when once they are gone. म्हणजे जर आपण वाचलेले पुस्तक विसरत असू तर महिने आणि वार हे जे राहते हेही विसरायला खूप सोपं राहते. आणि व्हॉट दे शोड अस, आणि ते आपल्याला काय दाखवतात किंवा काय दाखवतील वेन वन्स दे आर गॉन, म्हणजे एकदा महिने किंवा दिवस निघून गेले तर ते व्हॉट दे विल शो अस. Just for the moment, I tell myself that I know, may like the multiplication table, and could pass an examination on its flowers, their appearance and their order. Today, I can affirm म्हणजे ठामपणे सांगणे. I can affirm confidently that the buttercup has 5 petals. So, writer here told us about the flower of buttercup. You might have seen that buttercup. ते घंट्याचं फुल असते ना, घंट्याचं फुल माहित असेल तुम्हाला, ज्याला 5 पेटल्स असतात. तर रायटर ऑल्सो टोल्ड हिअर अस अबाउट दॅट फ्लॉवर, their appearance and their order. Today, I can affirm confidently that the buttercup has 5 petals. म्हणजे मी ठामपणे सांगू शकतो की बटरकप हे जे फूल आहे त्याला 5 पाकळ्या असतात. ऑर इज इट 6? आय न्यू फॉर सर्टेन लास्ट वीक. का त्याला 6 पाकळ्या असतात हे मी शेवटच्या आठवड्यामध्ये म्हणजे निश्चितपणे मला माहित झालं होतं. बट नेक्स्ट इयर I shall probably have forgotten my arithmetic. Arithmetic means अंकगणित. But next week I shall probably have forgotten my arithmetic. Probably म्हणजे बहुधा. And may have to learn once more not to confuse the buttercup with the Cleandine. And after that means writer was not sure whether the buttercup has 5 petals or 6. But last week writer was known about that flower for certain, and after that writer told us that he has forgotten his arithmetic and may have to learn once more not to confuse the buttercup with the Cleandine. Cleandine is what I can say, type of a flower. So I have to learn again that mathematics or arithmetic, so that I will not be confused the buttercup with the Cleandine. म्हणजे जेणेकरून Cleandine आणि buttercup मधला जो डिफरन्स असतो तो मला कळेल. Once more, I shall see the world as a garden through the eyes of a stranger. And once again, or once more, the writer will see the entire world just like a garden and through the eyes of a stranger. म्हणजे लेखक जर या सगळ्या गोष्टींबद्दल विसरले, बटरकप बद्दल विसरले, क्लीनडाईन बद्दल विसरले, तर रायटर विल बी अ स्ट्रेंज पर्सन as far as the nature is concerned, and that's why writer will see through his eyes to the entire world just like a stranger. म्हणजे लेखक जेव्हा ह्या सगळ्या गोष्टी विसरतील तेव्हा एक अनोळखी व्यक्ती म्हणून, एक नवीनच व्यक्ती म्हणून या संपूर्ण जगाला, एक संपूर्ण जग एक गार्डन आहे, बगीचा आहे, आणि त्या बागेला, त्या बगीच्याला मग लेखक एका नवीन नजरेनं पाहतील. म्हणजे लेखक सगळ्या गोष्टी, जुन्या गोष्टी विसरलेले असतील. My breath taken away with surprise by the painted fields, and at that time his breath will be taken away with a surprise, with amazement by the painted fields.
आणि जेव्हा मग कवी त्या बागेमध्ये गेले असतील, जगरूपी बागेमध्ये गेलेले असतील, तेव्हा त्या पेंटेड फील्ड्स मध्ये किंवा फुलं असलेल्या फील्ड्स मध्ये मग लेखकांचा श्वास सुद्धा मीन्स ही हॅज टेकन अवे हिज ब्रीथ विथ सरप्राईज. म्हणजे तो ते जे आश्चर्य लेखकाला मिळेल त्या आश्चर्याने मग लेखकांना कशाचेही भान राहणार नाही. आय शॅल फाइंड माय सेल्फ wondering whether it is science or ignorance which affirms that the swift means that black exaggeration of the swallow and ate a kinsman of the hummingbird. Kinsman means त्याला म्हणतो आपण a male bird. So I shall find myself wondering whether it is science or ignorance which affirms that the swift never settles even on a nest but disappears at night into the heights of the air. And writer will wonder and he will find himself wondering whether it is a science or ignorance which affirms that the swift never settles even on a nest. मग लेखकाला या गोष्टीचं आश्चर्य वाटेल आणि त्या स्विफ्ट पक्षाबद्दल किंवा किन्समॅन या पक्षाबद्दल कवी पाहतील, त्याला ऑब्झर्व करतील. अँड दॅट स्विफ्ट ऑर दॅट किन्समॅन नेव्हर सेटल्स इव्हन ऑन अ नेस्ट. आणि तो जो किन्समॅन आहे, किन्समॅन म्हणजे अ मेल बर्ड, म्हणजे पक्षाचा प्रकार आहे तो एक, परंतु दॅट इज मेल. अँड दॅट किन्समॅन विल डिसअपियर ॲट नाईट इन टू द हाइट्स ऑफ द एअर. आणि तो किन्समॅन जो आहे, तो किन्समॅन रात्रीच्या वेळेला अशा शांत काय म्हणू आपण, रात्रीच्या वेळेला तो डिसअपियर होईल, तो त्याच्या घरट्यामध्ये सुद्धा नसेल. जस्ट अ मिनिट, लेट मी ऍडमिट सम स्टुडंट्स आर जॉइनिंग. I shall learn, just a minute. I shall learn with fresh astonishment. Astonishment means आनंद किंवा आश्चर्य, आश्चर्यरूपी आनंद. I shall learn with fresh astonishment that it is the male and not the female. And at that time means when that kinsman will not be in its nest, at that time the writer will learn with fresh astonishment, with fresh happiness that it is a male and not the female. मग तेव्हा लेखकांना माहित होईल की हा जो पक्षी आहे किन्समॅन, that kinsman is a male and not the female cuckoo that sings. म्हणजे फिमेल कुक्कू गातात असं म्हटलं जाते. तर that kinsman is a male. I may have to learn again not to call the campion. Campion means a type of plant. Campion a wild geranium. Wild geranium, that is the type of that what we have seen before. Just a minute. That flower of, just a minute, that is buttercup. Geranium means buttercup. So I may have to learn again not to call the campion a wild geranium. And at that time the writer will learn that again not to call the campion, म्हणजे कॅम्पियनच्या फुलाला we cannot say wild geranium to that campion because the flowers of campion will also look like buttercup. Just mute yourself. Mute yourself. No. What's going on? Okay. So I may have to learn again not to call the campion a wild geranium and to rediscover whether the ash comes early or late in the etiquette of trees. So writer will not confused by seeing the campion because he will not call that campion a wild geranium because he will know the difference between the buttercup and campion. A contemporary English novelist, contemporary means Samakalin, a contemporary English novelist was once asked by a foreigner what was the most important crop in England.
what happens once a contemporary English novelist who have been asked by a foreigner that what was the most important crop in England, and at the same time म्हणजे जेव्हा एका समकालीन इंग्रजी कादंबरीकाराला एक फॉरेनर, एक परदेशातला व्यक्ती किंवा दुसऱ्या देशातला व्यक्ती एक प्रश्न विचारतो की इंग्लंडमध्ये सर्वात महत्वाचं पीक कोणतं आहे, त्या क्षणाला तो नॉवेलिस्ट उत्तर देतो, ही आन्सर्ड विदाउट अ मोमेंट हेजिटेशन मीन्स कोणत्याही क्षणाचा विचार न करता, किंवा आपल्याला माहित असलेली गोष्ट आपण काहीही कोणत्याही क्षणाचा विलंब न करता सरळ सरळ सांगतो. म्हणजे आपल्या मनात कोणत्याही प्रकारचा ज्याला म्हणू आपण डाऊट, शंका नसते त्यावेळेस. तशीच कुठल्याही प्रकारची शंका नसताना दॅट कंटेम्पररी इंग्लिश नॉवेलिस्ट आन्सर्ड विदाउट अ मोमेंट्स हेजिटेशन राय, आणि एका क्षणाचाही विलंब न करता तो जो इंग्लिश कादंबरीकार असतो, तो कादंबरीकार उत्तर देतो की राय इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट क्रॉप इन इंग्लंड. Ignorance so complete as this seems to me to be touched with magnificence, and he may have some sort of ignorance, and that ignorance is so complete as this seems to me to be touched with magnificence. म्हणजे त्या कादंबरीकाराला कदाचित या गोष्टीचं म्हणजे वॉट एव्हर क्रॉप दॅट हॅव बीन टेकन इन इंग्लंड, he might have not known about that particular crop, and that type of ignorance means that crop is just like rye, but that surely no one can say that is rye. So that type of ignorance everyone has who don't have the complete knowledge of anything. But the ignorance even of illiterate persons is enormous. But whatever ignorance he has shown while giving the answer, but the ignorance even of illiterate persons is enormous. परंतु लेखकाला हे सांगायचं आहे, जे काही अज्ञान त्यांनी दाखवलं उत्तर देताना, दॅट इज डिफरंट थिंग. पण जे इग्नोरन्स इलिटरेट पर्सन्स मध्ये असते, अशिक्षित लोकांमध्ये असते, दॅट इग्नोरन्स इज इनॉर्मस. ते जे अनभिज्ञतेचं प्रमाण असते किंवा अज्ञानाचं प्रमाण असते, हे इनॉर्मस म्हणजे प्रचंड असते किंवा खूप मोठ्या पातळीवर असते. द ॲव्हरेज मॅन हू युजेस अ टेलिफोन कुड नॉट एक्सप्लेन हाऊ अ टेलिफोन वर्क्स. आता जो सामान्य माणूस असतो हू युजेस अ टेलिफोन, बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन हाऊ अ टेलिफोन वर्क्स. म्हणजे एखादा सामान्य माणूस आहे, म्हातारे माणसं आहे समजा बघा आपल्या गावामधले, त्या म्हाताऱ्या माणसांना विचारा तुम्ही एखाद्या वेळेस टेलिफोनवर आपण कसं बोलू शकतो किंवा मोबाईलवर आपण कसं बोलू शकतो किंवा आजची जी टेक्नॉलॉजी आहे ती टेक्नॉलॉजी कशी डेव्हलप होत आहे, अँड दे विल डेफिनेटली आन्सर यू दॅट इट टेक्स फॉर ग्रांटेड द टेलिफोन, द रेल्वे ट्रेन, द लिनोटाइप मीन्स टाइपरायटर मशीन किंवा टाइप सेटिंग मशीन, linotype, then the aeroplane, as our grandfathers took for granted the miracles of the gospel. And what they will understand about the technology, or what they take, what I can say, the meaning of all this technology is means telephone, mobile, railway train, then linotype and aeroplane means the people who are old in this era, or our forefathers, because they have not seen such type of a technology, and that's why they just think whatever these things are going to happen, or whatever the things are happening nowadays in this world, those are the miracles of gods and nothing else. म्हणजे आपण सुद्धा बघा ना, 10 वर्षाच्या अगोदर कल्पना केलेली असेल का की आपण बोलताना आपण समोरच्या व्यक्तीला बघू शकू किंवा ऍट अ टाइम एवढे सगळे लोक बोलू शकू, आपण कल्पना केली होती का कधी? तर नाही. म्हणजे 10 वर्षाच्या अगोदर बघा, खूप कमी घरांमध्ये कलर टीव्हीज असतील, खूप कमी घरामध्ये मोबाईल असतील, परंतु आजच्या काळामध्ये एकही घर मोबाईल शिवाय आपल्याला मिळणार नाही. तेव्हा इंटरनेटचं महत्व खूप वेगळं होतं, परंतु आता इंटरनेटला घराघरात इंटरनेट पोहोचलेलं आहे, प्रत्येक गोष्ट घराघरामध्ये पोहोचलेली आहे. कशामुळे शक्य झालं? बिकॉज ऑफ ओनली टेक्नॉलॉजी. बट our forefathers or the old people will say to all these things, these are nothing
बट द मिरॅकल ऑफ गॉड. म्हणजे ह्या गोष्टी विमानातून उडणं, ट्रेनमध्ये जाऊन बसणं, म्हणजे ज्या काळामध्ये जाण्या येण्यासाठी पुरेशी साधनं नव्हती, म्हणजे खूप दूर दूरपर्यंत बसेस वगैरे नव्हत्या, पायी जावं लागत होतं, त्या लोकांना, त्या पिढीला आपण काय सांगणार? त्या पिढीला तर हेच वाटणार आहे की हे सगळं चमत्कार आहे, हा सगळा चमत्कार आहे. म्हणजे विमान कसं काय उडू शकते, म्हणजे जमिनीवरून आकाशात कशी काय झेप घेऊ शकते, कारण की ते सगळे लोक या टेक्नॉलॉजीशी अनभिज्ञ होते. आणि म्हणून लेखक इथं म्हणतात की ते लोक किंवा ऍव्हरेज मॅन, ज्या लोकांचा टेक्नॉलॉजी सोबत संबंधच येत नाही, आणि खास करून जी वयस्क लोक आहेत, जे म्हातारे लोक आहेत, त्यांना तर म्हणजे आजची पिढी आणि त्या पिढीमध्ये खूप फरक आपल्याला दिसून येतो. तो फरक कदाचित टेक्नॉलॉजीचा असावा. आणि म्हणून असे जे लोक आहे, ग्रँडफादर्स म्हणा आपले, किंवा फोर व्हीलर्स म्हणा, हे लोक निश्चितच जे काही एरोप्लेन आहे, टेलिफोन आहे, मोबाईल आहे, रेल्वे ट्रेन आहे, लिनोटाईप आहे, किंवा इतर ज्या गोष्टी आहे, ते त्या गोष्टी म्हणजे देवाचा चमत्कार आहे असं त्यांना वाटल्याशिवाय राहणार नाही. ही नायदर क्वेश्चन्स नॉर अंडरस्टँड. आणि अशा पद्धतीचे लोक आपल्याला प्रश्नही विचारणार नाही आणि ते समजूनही घेणार नाही. इट इज ऍज दो इच ऑफ अस इन्व्हेस्टिगेटेड म्हणजे चौकशी करणं. इट इज ऍज दो इच ऑफ अस investigated and made his own only a tiny circle of facts. So such type of people, it is though each of us investigated, जरी आपल्यापैकी प्रत्येकाने त्यांची चौकशी केली, and made his own only a tiny circle of facts, परंतु कोणत्याही गोष्टींची चौकशी केल्यानंतर ज्या फॅक्ट्स बाहेर येतात, तरीही प्रत्येक गोष्टीबद्दलच्या ज्या फॅक्ट्स असतात, जी वस्तुस्थिती असतात, ती वस्तुस्थिती खूप कमी वस्तुस्थिती आपल्याला समजेल. Knowledge outside the day's work is regarded by most men as a gewgaw. Gewgaw means, त्याला म्हणतो आपण, काय म्हणता तुम्ही त्याला, ज्वेलरीचा प्रकार आहे तो. बेंटेक्स माहिती आहे तुम्हाला? बेंटेक्स, दॅट इज gewgaw. म्हणजे स्वस्त सोनं किंवा स्वस्त ज्वेलरी म्हणतो आपण त्याला. नॉलेज आउटसाइड द डेज वर्क इज रिगार्डेड बाय मोस्ट मेन ऍज अ gewgaw. आणि जे ज्ञान आहे संपूर्ण दिवसाचं ज्ञान, काही लोक, मॅक्सिमम लोक, ते ज्ञान म्हणजे कोणत्याही गोष्टीबद्दलचं ज्ञान जणू काही जी चीप ज्वेलरी असते एवढं स्वस्त असते असं काही लोकांना वाटते. स्टील वी आर कॉन्स्टंटली इन रिॲक्शन अगेन्स्ट अवर इग्नोरन्स. स्टील we want to remove our ignorance and we want to know more facts about the things which are going to happen or which are happening in a world nowadays. we rouse ourselves at intervals and speculate. So we become aware or we make ourselves aware at intervals and speculate. Intervals म्हणजे टप्प्याटप्प्याने. इंटरव्हल्स माहिती आहे ना पिक्चर मध्ये? इंटरव्हल्स म्हणजे ब्रेक दिलेला असतो. तर आपण काही दिवसानंतर स्वतः जागरूक बनतो आणि विशिष्ट गोष्टींचा अंदाज बांधतो. स्पेक्युलेट म्हणजे अंदाज बांधणे. वी रिव्हेल मीन्स डिलाइट, आनंदी असणे. We revel in speculations about anything at all, about life after death, or about such questions as that which is said to have puzzled Aristotle. मग आपण we revel in speculations, म्हणजे आपले जे अंदाज असतात त्या अंदाजामध्येच आपण ते अंदाज बांधून आपण आनंदी होतो. अबाउट एनिथिंग ऍट ऑल, आणि कोणत्याही गोष्टीबद्दल आपण अंदाज बांधतो किंवा ज्याला म्हणू आपण एखादी गोष्ट इमॅजिन करतो आणि आपण आनंदी होत असतो. About life after death or about such questions as that which is said to have puzzled Aristotle. म्हणजे मृत्यूनंतरचं जीवन आपलं काय असेल, मृत्यूनंतर आपण काय करत असू, अशा पद्धतीचे प्रश्न आपण आपल्या मनात आणतो. आणि ज्या प्रश्नांचं कोड, पझल म्हणजे गोंधळणे, ज्या प्रश्नांचं कोड किंवा जे प्रश्न अरिस्टॉटलला सुद्धा पडले आणि सुटले नाही, त्या गोष्टीच्या गोंधळात किंवा त्या गोष्टीच्या उत्तरातच अरिस्टॉटलचं जीवन निघून गेलं. त्या प्रश्नाबद्दल सुद्धा आपण स्पेक्युलेट करू, परंतु आपणाला त्याचं उत्तर मिळणार नाही, फक्त आपण त्याच्यापासून आनंद घेऊ शकू. Why sneezing from noon to midnight was good, but from night to noon unlucky. नंतरचा प्रश्न अरिस्टॉटलला जो पडला होता, जे शिंकणे आहे बघा, शिंकण्याचे प्रकार. तर लेखक सांगतात की वाय स्नीझिंग फ्रॉम नून टू मिडनाईट वॉज गुड,
म्हणजे दुपारपासून तर मध्यरात्रीपर्यंत शिंक आली तर ती शिंक शुभ का असते, बट फ्रॉम नाईट टू नून अनलकी. परंतु मध्यरात्रीपासून दुपारपर्यंतची शिंक ही अनलकी का असते किंवा ज्याला म्हणू आपण अशुभ का असते. बरोबर आहे. असे सामान्य लोकांच्या मनामध्ये प्रश्न पडलेले आहे. आणि खेळामध्ये लोक सांगतात बघा, तुम्हाला शिंक आली आणि लगेच लोक म्हणतात बघा सत्य शिंकलं. बरोबर आहे. किंवा तुम्हाला उचकीचा प्रकार माहित आहे. बरोबर आहे. तुम्हाला उचकी जर लागली तर लोक सांगतात की कोणीतरी आठवण केली असेल. बरोबर आहे. परंतु तसं सगळं काही नसते. ह्या फक्त अंधश्रद्धा आहे. किंवा तुम्ही दरवाजामध्ये शिंकता तर तुम्हाला सांगितलं जातं की दरवाजामध्ये शिंकायला नाही पाहिजे. किंवा एक साधी गोष्ट सांगतो, मांजर, तुम्ही बाहेर जात आहात, गावाला कुठेतरी जात आहे आणि मांजर आडवी जात आहे, तर मांजर आडवी जाणे अशुभ मानतात. परंतु तुमच्या आडवं जर मुंगूस गेलं तर शुभ मानतात. असं सोसायटी सांगते आपल्याला. असं सोसायटी सांगते किंवा इतर लोक सांगतात. परंतु असं काही नसते. तुम्हाला एकदम महत्वाचं काम आहे आणि तुमच्या आळवी मांजर गेली तर तुम्ही जाणार नाही का? तर तुम्ही जाणारच आहात. ह्या केवळ अंधश्रद्धा आहे किंवा असा समाज सांगतो. तेव्हा तेव्हा तशा गोष्टी घडल्या आणि म्हणून तेव्हाचे लोक तसे म्हणतात की असं नाही, असं पाहिजे, तसं नाही, तसं पाहिजे. ओके. I hope that you are getting what I am trying to tell you. The great pleasure of ignorance is, after all, the pleasure of asking questions. But once again, the writer come back to his own place and said, the great pleasure of ignorance is, after all, the pleasure of asking questions. आणि जीवनातल्या अज्ञानाचं किंवा अनभिज्ञतेचा खरा आनंद आपल्याला तेव्हाच घेता येतो जेव्हा आपण दुसऱ्यांना प्रश्न विचारतो. ज्या गोष्टी आपल्याला माहित नसतात त्या गोष्टींबद्दलचे जे प्रश्न विचारतो तेव्हाच आपल्याला खरा आनंद घेता येतो. द मॅन हू हॅज लॉस्ट धिस प्लेजर ऑर एक्सचेंज इट, द मॅन हू हॅज लॉस्ट धिस प्लेजर ऑर एक्सचेंज इट फॉर द प्लेजर ऑफ डॉगमा. काही लोक असे असतात जे हे प्लेजर असते ते प्लेजर गमावून बसतात, तो आनंद गमावून बसतात. मला एखादी गोष्ट माहित नाही ना तर मी विचारत नाही, मला भीती वाटते ती गोष्ट विचारण्याची. और एक्सचेंज इट फॉर द प्लेजर ऑफ डॉगमा. डॉगमा म्हणजे त्याला म्हणतो धार्मिक तत्व किंवा धार्मिक तत्वांसाठी आपण तो जो आनंद असतो, तो जो प्लेजर असतो, दॅट प्लेजर वी एक्सचेंज टू समवन एल्स विच इज द प्लेजर ऑफ आन्सरिंग. अँड दॅट प्लेजर ऑफ डॉगमा इज द प्लेजर ऑफ आन्सरिंग. आणि तोच खरा उत्तर माहित करून घेण्याचा आनंद असतो. इज ऑलरेडी बिगिनिंग टू स्टीफन. आणि तो जो आनंद आहे, ते जे उत्तराचं प्रमाण आहे, इट इज ऑलरेडी बिगिनिंग टू स्टीफन. म्हणजे अगोदरच ते, म्हणजे असे उत्तर मिळत नाहीत, किंबहुना ते अधिक स्ट्रिक्ट होत चाललेलं आहे. वन एनवाईज, एनवाईज म्हणजे हेट, तिरस्कार करणे, मत्सर, हेवा. वन एनवाईज सो इन्क्विजिटिव्ह, इन्क्विजिटिव्ह मीन्स क्युरियस. वन एनवाईज सो इन्क्विजिटिव्ह अ मॅन ॲज बेंजामिन जॉवेट. एक असाच व्यक्ती होता बेंजामिन जॉवेट नावाचा तत्ववेत्ता. दॅट मॅन वॉज सो क्युरियस. तो माणूस बेंजामिन जॉवेट जो होता तो माणूस उत्सुक असायचा कोणती गोष्ट शिकण्याबद्दल. हु सॅट डाऊन टू द स्टडी ऑफ फिजिओलॉजी. फिजिओलॉजी मीन्स द ब्रँच ऑफ बायोलॉजिकल सायन्स. बायोलॉजिकल सायन्सची एक ब्रँच आहे ती. तर हु सॅट डाऊन टू द स्टडी ऑफ फिजिओलॉजी इन हिज 60. तो 60 वर्ष वयाचा असताना त्यांनी फिजिओलॉजीचा अभ्यास करायला सुरुवात केली होती. मोस्ट ऑफ अस हॅव लॉस्ट द सेन्स ऑफ अवर इग्नोरन्स लॉंग बिफोर दॅट एज. आणि आपल्यापैकी बऱ्याचशा लोकांनी वी हॅव जस्ट लॉस्ट द सेन्स ऑफ अवर इग्नोरन्स. म्हणजे आपलं जे अज्ञान आहे त्या अज्ञानाचा सेन्सच आपण गमावून बसलेलो आहोत. वी इव्हन बिकम वेन, VAIN, वेन मीन्स निष्फळ. वी इव्हन बिकम वेन ऑफ अवर squirrel's hoard of knowledge and regard increasing age itself as a school of omniscience. And we have also, what I can say, we have also even become vain. आपण निष्फळ ठरलेला आहोत, आपण निष्फळ बनलेला आहोत. किंबहुना आपण काय म्हणू त्याला, इडल, म्हणजे ज्याला म्हणतात काय म्हणतो आपण, इडलनेसला आळशी बनलेला आहोत आपण. वी हॅव जस्ट become idle, or we can say we have become even when about squirrel's hoard. Squirrel means खारुताई आणि hoard means खारुताई तिचा खाऊ हे करून ठेवते ना, साठवून ठेवते ना,
तर वी डोंट हॅव द नॉलेज ऑफ दॅट स्क्विरल्स होड अँड रिगार्ड इन्क्रीजिंग इट्स अ स्कूल ऑफ ऑमनिसायन्स. म्हणजे आजकाल आपल्याला खारुताई बद्दलचं सुद्धा नॉलेज राहिलेलं नाही, किंवा खारुताई तिचं जे साहित्य असते ते कुठं साठवून ठेवते, खारुताईच्या गोष्टी आपण कधीतरी ऐकल्या असेल जेव्हा आपण लहान होतो. तर वी हॅव जस्ट लॉस्ट दॅट सेन्स ऑल्सो इव्हन अबाउट द होर्ड ऑफ स्क्विरल्स, अबाउट द स्क्विरल्स होर्ड ऑफ knowledge. We forget that Socrates was famed. Fame means प्रसिद्धी. Fame म्हणजे प्रसिद्ध असते. We just forget that Socrates was famed for wisdom. म्हणजे आपण ही गोष्ट सुद्धा विसरून गेलेला आहोत की सॉक्रेटिस जो आहे, जो तत्ववेत्ता होता, तो त्याच्या ज्ञानासाठी खूप परिचित होता. नॉट बिकॉज ही वॉज ओमनिसायंट, बट बिकॉज ही रिअलाइज. ओमनिसायंट म्हणजे सर्वज्ञान, ओमनिसायंट म्हणजे सर्वज्ञान. And he was not famed. He was famed for his wisdom and not because he is omniscient. म्हणजे तो सर्वज्ञात आहे किंवा सर्वज्ञानी आहे, सर्व गोष्टीचं त्याला नॉलेज आहे, याच्यासाठी तो फेमस झाला नव्हता. तर ही वॉज फेम्ड और ही वॉज बिकम फेमस ओनली बिकॉज ऑफ हिज विजडम. तो त्याच्या शहाणपणाबद्दल, तो त्याच्या बुद्धिचातुर्याबद्दल फेमस झाला होता किंवा प्रसिद्ध झाला होता. बट बिकॉज ही रिअलाइज, आणि त्याच्या सर्व ज्ञानीपणाबद्दल तो फेमस झाला नव्हता. बट बिकॉज ही रिअलाइज ऍट द एज ऑफ 17 दॅट ही स्टील न्यू नथिंग. परंतु त्याला त्याच्या वयाच्या 70व्या वर्षी याची जाणीव झाली होती की त्याला काहीही माहिती नाही. म्हणजे तो सर्वज्ञानी होता, परंतु त्याला अशी जाणीव झाली होती की ही स्टील न्यू नथिंग. म्हणजे जेवढं काही त्याला ज्ञान आहे, ते ज्ञान जरी त्याच्याजवळ असलं तरी सुद्धा ते ज्ञानही कमी आहे, इतरांच्या तुलनेत ते खूप कमी आहे, असं त्या सॉक्रेटिसला वाटत होत. सो वी हॅव फिनिश्ड अवर लेसन. वी सी सम क्वेश्चन्स. नंबर 1, अकॉर्डिंग टू लिंड, who cannot distinguish between the songs of cuckoo and thrushes? लिंडच्या मते थ्रसच्या सॉन्ग मध्ये आणि कुक्कूच्या सॉन्ग मधला जो डिफरन्स आहे, तो डिफरन्स तुम्ही यू कॅन यू अनम्यूट युअरसेल्फ. तो कोण डिस्टिंग्विश करू शकत नाही. थ्रसचं सॉन्ग आणि कुक्कूचं सॉन्ग मधला फरक कोण सांगू शकत नाही. Almost everyone. Yes, no one can tell. Yes, no one can tell the difference between the songs of cuckoo and the song of thrush. How can ignorance give us pleasure? आपल्याला ignorance आनंद कसा देते? It gives us the pleasure of learning all our life. म्हणजे आपल्या संपूर्ण जीवनामध्ये आपण नवीन काहीतरी शिकत आहोत, याच्यामुळे आपलं अज्ञान किंवा आपली अनभिज्ञता आपल्याला आनंद देते. According to the author, why can one go on reading Plutarch and the Arabian Nights? लेखकांच्या मते आपण प्लुटार्क किंवा द अरेबियन नाइट्स का वाचलं पाहिजे? Because you can't remember every single detail. So every time you read them, it feels like reading them for the first time. कारण आपण प्लुटार्क किंवा द अरेबियन नाइट्स वाचल्यानंतर आपल्याला त्याच्यामधलं फार काही आठवत नाही. वी कॅनॉट रिमेंबर एव्हरी सिंगल डिटेल. बरोबर आहे, फार काही आठवत नाही, काही छोट्या मोठ्या गोष्टी आपल्याला आठवतात. आणि म्हणून लेखकांना असं वाटतं की प्लुटार्क किंवा द अरेबियन नाइट्स वाचल्यानंतर आपल्याला प्रत्येक वेळेस त्याचा फील येईल की आपण प्लुटार्क किंवा द अरेबियन नाइट्स पहिल्यांदा वाचत आहे. त्याच्यानंतर आहे व्हाय वॉज सॉक्रेटिस फेम्ड फॉर हिज विजडम? त्यातच मला आपण उत्तर, बिकॉज ही रिअलाइज्ड ऍट द एज ऑफ 17 दॅट ही न्यू नथिंग. कारण की 70व्या वर्षी त्यांना जाणीव झाली होती की जे काही त्यांना नॉलेज आहे ते नॉलेज खूप कमी आहे अजूनही, म्हणून ते प्रसिद्ध झाले होते. Who said that बघा, who said that rye was England's main crop? म्हणजे इंग्लंडचं मेन क्रॉप राय आहे असं कोणी सांगितलं होतं? तर अ फेमस नॉवेलिस्ट, or we can say a prominent English author. And our last question is, who is the author of Envious of? म्हणजे हेवा वाटणे किंवा मत्सर वाटणारा लेखक कोण होता किंवा हेवा वाटणारा
लेखक कोण होता, तर दॅट इज बेंजामिन जॉवेट. म्हणजे त्यांचा लोकांना हेवा वाटत होता कारण की त्यांनी वयाच्या 60व्या वर्षी फिजिओलॉजीचा अभ्यास करायला सुरुवात केली होती. सो वी हॅव फिनिश्ड दिस लेसन. Thank you very much for listening me patiently. I would like to stop here. Thank you.